معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جو آپ نے سنا، مسلسل کئی جمعات سے اسی آیت کو اور اسی حدیث کو مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ چونکہ میں نے مضمون کو شروع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایک ایسا آسمان ہے جس کے احاطے کو کوئی آدمی قبضہ کر نہیں سکتا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی برسات کے اور بارش کے خطروں کو گن سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا دنیا کے اندر کوئی آدمی سمندر کے پانی کو ناپ اور تول کر بتا سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا دنیا کا کوئی آدمی آسمان کے تاروں کی گنتی کر سکتا ہے؟ جب یہ تو ایسے چیزیں ہیں جس کا گننا شمار کرنا ممکنات میں سے ہے، انسان کر سکتا ہے، جو کام کرنے کا ہو وہ کر نہیں سکتا، تو وہ آقا جس کی سیرت اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے متعلق فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اتنا بلند کیا جس کا کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں۔ معراج کا واقعہ تفصیلی سنا ہوگا آپ۔ دنیا کے اندر پیغمبروں میں سے 2 پیغمبر کو یہ شرف ملا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ایک میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اللہ سے بات کرتے تھے، ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ، حضرت جبرائیل کے واسطے سے یا کسی اور فرشتے کے واسطے سے بات کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، دوسرے حضرات علماء کرام سے بھی سنا ہے، دنیا کے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی، اعلیٰ اور سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتیوں کو جنت میں داخل فرمانے کے بعد جنت کے تمام نعمتوں سے جنتیوں کو آراستہ کرنے کے بعد کئی ہزار سال کا عرصہ گزر جائے گا جنتیوں پر، کئی ہزار سال کا عرصہ، اور جنت میں جانے کے بعد بندے کو نہ مرنا ہے نہ جنت کا کوئی ٹائم ٹیبل مقرر ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جنت میں تم کو جو چیز چاہو گے وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ یہاں تک حضرات محدثین نے فرمایا ایک ہی حور رہے گی، روزانہ اس کی شکل و صورت بدلتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہمارے گھر کی حور جو 24 سال پہلے سے ہے ابھی بھی وہی صورت کی ہے، بلکہ اور بگڑ گئی ہے۔ لیکن جنت کا یہ حال نہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی حور کے حسن میں مزید اضافہ کرتے رہیں گے۔ آج جو چہرہ رہے گا، آج اس کو دیکھنے میں جو مزہ اور لذت کے حاصل ہوتی ہے وہ مزہ کل نہیں بلکہ اس سے کئی درجے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا، تمام پیغمبروں میں سے 2 پیغمبر کا نکاح دنیا میں نہیں ہوا، تمام پیغمبروں کا نکاح دنیا میں ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری بھی سنت ہے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اور میرے بعد پورے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام میرے غلاموں کے
کے لیے میں یہ سنت قرار دیتا ہوں کہ وہ نکاح کرے. جو نکاح نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرا امتی نہیں بلکہ شیطان کا بھائی ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی جوانی کو دیکھتے ہیں. صحابی اچھے جوان بھی ہے, مالی اعتبار بھی بہت اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی میرے کیا تو نے نکاح کیا؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نکاح کرنے کی خواہش نہیں رکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا, لال ہو گیا, اور جو بھی صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ حضور کو سلام عرض کرتے اور آپ کے دست مبارک سے مصافحہ کا شرف حاصل کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا جب موقع آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو فرمایا کہ جاؤ میں تم سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ تم شیطان کے بھائی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام گناہوں کی رکاوٹ کا واحد علاج یہ ہے کہ آدمی نکاح کر لے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا وہ آدھے دین کو مکمل کر لیا. نماز کو آدھا دین نہیں کہا اللہ کے رسول نے, روزے کو آدھا دین نہیں کہا اللہ کے رسول نے, زکوٰۃ اور حج کو آدھا دین نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ نکاح کو آدھا دین قرار دیا ہے کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین سے آراستہ ہو جاتا ہے. بقیہ آدھے دین کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے وہ تمام احکامات پر عمل کرے, دوسرے تمام سنتوں پر عمل کرے. لیکن دو نبیوں نے نکاح نہیں کیا, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا. وجہ یہ بتاتے ہیں حضرات مفسرین کرام, محدثین اعظام, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر جوانی کی تھی, وقت کے بادشاہ نے ان کو شہید کر دیا, نکاح سے پہلے وہ شہید ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی نکاح کی تھی, لیکن نکاح ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین سے آسمان میں بلا لیا اور ان کا نکاح کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا ولیمہ فرمائیں گے اور اس ولیمے کی دعوت 4000 سال تک جنتیوں کو کھلائیں گے. کتنے ہزار سال؟ 4000 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے ولیمے کی دعوت اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرمائیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کی عمر کتنی بڑی ہے. جب ایک پیغمبر کے ولیمے کی دعوت کی عمر اتنی بڑی ہے تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کتنی بڑی عمر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کسی کو موت نہیں دیتے, موت تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے. جنت میں چلے جائے تب بھی موت نہیں آتی, جہنم میں چلے جائے جہنم میں موت نہیں آتی, قبر میں چلے جائے قبر میں موت نہیں آتی. کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو صرف ایک مرتبہ مرنا ہے, 2 مرتبہ مرنا نہیں ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سرانے تشریف لاتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے ہیں. حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ اور بے قرار ہو کر تلوار نیام سے نکال لی اور کہنے لگے اگر کوئی کہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو اس کا سر قلم کر دوں گا, اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا, اسے قتل کر کے جہنم رسید کر دوں گا. پاگل ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے ہوش ہو گئے تھے حضرت عمر فاروق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو موت تمہارے لیے مقدر تھی وہ آ گئی ہے, اب پھر اس کے بعد آپ کو مرنا نہیں ہے. پیغمبروں کو بھی صرف ایک مرتبہ موت آتی ہے, نبیوں کو بھی صرف ایک مرتبہ موت آتی ہے, مجھے اور آپ کو بھی صرف ایک مرتبہ موت آتی ہے. مرنے کے بعد جب ہم لوگوں کو خبر میں داخل کر دیا جائے گا, میتوں کو خبر میں داخل کر دیا جائے گا, تو پھر ہماری روح کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں پہ واپس کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو, میت کو ایسے اٹھا کر بٹھائیں گے جیسے وہ پلنگ میں اٹھ کر بیٹھتا ہے. خبر میں جب وہ نیک ہے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ سنا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. خدا نہ خواستہ اگر گنہگار ہو گیا, سانپ اور بچھو کو اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں مسلط کر دیں گے, جہنم کی کھڑکیاں کھول دیں گے, آپ کو اس کے قبر کے اندر پیدا کر دیں گے. وہ موت موت پکارے گا, اللہ فرمائیں گے کہ جو مقدر میں ایک مرتبہ موت آ گئی, اب تجھے قبر میں مرنا نہیں ہے. یہاں سانپ کاٹتا ہے تو مر جاتے ہیں, کرنٹ مارتا ہے تو مر جاتے ہیں, بچھو کاٹتا ہے تو مر جاتے ہیں, کوئی تلوار سے وار کرتا ہے
تو مر جاتے ہیں, کوئی گولی سے فائر کرتا ہے تو مر جاتے ہیں, آگ میں پڑ جاؤ گے تو مر جاؤ گے, لیکن قبر اور جہنم کا مسئلہ ایسا نہیں, وہاں سانپ مارے گا موت نہیں آئے گی بلکہ 70 گز زمین میں انسان دھس جائے گا, زہر چڑھے گا, جلن ہوگا, تکلیف ہوگی, مرنا نہیں ہے اسے, تکلیف پہنچتی رہے گی. جہنم میں جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کریں گے کہ مولا اس عذاب سے تو ہم کو موت بہتر ہے, ہم کو موت عطا کر, ہم کو موت عطا کر. اللہ فرمائیں گے کہ جہنم میں کسی کو موت آنی نہیں ہے, ہم نے موت کا جو اختیار حضرت اسرائیل کو دیا تھا وہ اسرائیل کے ہاتھ سے ہم نے چھین لیا ہے. اب اسرائیل نہ کسی کی روح کو واپس کر سکتے ہیں, نہ کسی کی روح کو کھینچ اور قبض کر سکتے ہیں. مرنا نہیں ہے تو میرے حال ذرا سوچئے کہ جب جنت میں مرنا نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. ہزاروں سال گزر جائیں گے, اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو بلا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ جنت میں تم کو کوئی تکلیف ہے؟ جیسا کہ الیکشن کا موقع آ جاتا ہے تو کچھ سیاسی لیڈر آ کر سرسری طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, محلے میں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, بجلی برابر ہے کہ نہیں ہے, راستہ سیدھا ہے کہ نہیں ہے, پھر پوچھنے کا سوال نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی دن کے حساب سے روزانہ 5 مرتبہ اپنے جنتیوں بندوں کو پوچھیں گے کہ جنت میں تم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ جنت میں 5 مرتبہ پوچھیں گے کہ آپ کو جنت میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے, جبکہ تکلیف کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تکلیف ہونا تو دور کی بات, تکلیف کا تصور تک نہیں جنت میں. ارے تکلیف کہاں پہنچے گی؟ اڑنے کی خواہش ہوگی تو انسان اڑ جائے گا, سونے کی خواہش ہوگی تو انسان سو جائے گا, بچوں کی خواہش ہوگی تو ایک ہی لمحے کے اندر بچہ بھی پیدا ہو کر بڑا ہو جائے گا, جہاں چاہے وہاں جاتا رہے گا. کیا جنت میں تکلیف ہوگی؟ تکلیف کا تابع نہیں ہوگا جنت کے اندر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 7 درجے بنائے ہیں. کتنے درجے؟ ایک چھوٹا, اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس سے بڑا. سب سے اعلیٰ جو درجہ ہوتا ہے اس درجے کا نام جنت الفردوس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر تم جنت بھی مانتے ہو, اللہ کے پاس جنت کی بھیگ بھی مانگتے ہو تو آٹھویں جنت نہ مانگو بلکہ جنت الفردوس کی دعا مانگو. کیونکہ جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو, شہداء کو, صدیقین کو, صالحین کو, اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی جنت کا متمنی, کوئی جنت کا عاشق دعا مانگتا ہے تو اللہ سے یہ نہ کہے کہ مولا مجھے جنت عطا فرما, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ مولا مجھے جنت الفردوس عطا فرما, جو جنت کے درجات میں سے سب سے اونچی اور سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے پر انبیاء, شہداء, صالحین, اولیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے درجے بنائے ہیں. آدمی کا عمل جیسا ہوگا ویسے جنت کے اندر رکھیں گے. فرسٹ کوالٹی کے مسلمان کو, اللہ کے بندے اور نبی کے عاشق کو جنت الفردوس. لیکن اگر ذرا کم ہے تو 6 نمبر کی جنت میں, اور کم ہے تو 5ویں نمبر کی جنت میں, اور کم ہے تو 4ویں نمبر کی جنت میں. کبھی ایسا اتفاق ہو گیا کہ ماں باپ 5ویں نمبر کے جنت میں ہیں, بچے 4ویں نمبر کے جنت میں ہیں, تو بچوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کو دیکھے, یا ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھے. اللہ تعالیٰ جنت میں قانون بنا دیں گے, کوئی اوپر کا جنتی نیچے اتر کے نہ آئے. اگر دیکھنے کی خواہش ہے تو نیچے کی جنتی کو اوپر بلا لیا جائے, اس لیے کہ وقتی طور پر بھی میں کسی بڑے جنتی کو چھوٹے جنت میں بھیجنا پسند نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی کروڑ پتی بنگلے میں رہنے والا, قلعے میں رہنے والا, اے سی میں رہنے والا جھوپڑی میں آ جائے تو کچھ بگڑنے کا سوال نہیں. اگر جھوپڑی کو آ جائے تو ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اتنی گنجائش دیں گے, جنت میں جنتیوں کو اتنے سہولت عطا فرمائیں گے کہ اعلیٰ اوپر رہنے والا جنتی نیچے نہ آئے بلکہ نیچے کے جنتی کو اوپر بلا کر دیکھ بھی لے, مہمان نوازی بھی کر لے. ایسی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے. ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ایک سوال. ویسے تو روزانہ پوچھتے ہیں, ابھی میں نے کہا تھا نا کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے. آج ہماری ماں ہم کو نہیں پوچھتی, ہمارا باپ ہم کو نہیں پوچھتا, ہماری بیوی, ہمارا شوہر نہیں پوچھتا ہم کو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوچھتی ہے روزانہ جنت میں 5 مرتبہ. کئی ہزار سال گزرنے کے بعد پورے جنتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ سب مل گیا تم کو یا کوئی چیز بھی باقی ہے؟ جنتی کہیں گے کہ مولا باقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس جنت میں. ہم جو سوچ کر آئے تھے وہ سوچ تو کہیں جا کر پڑ گئی, اس سے اعلیٰ قسم کی چیزیں ہم کو ملی ہے, اور یہاں باقی کا سوال کیا ہے؟ سب مل گیا. سب آنکھوں کی مزے کی چیز, کانوں کے مزے کی چیز, زبان کے مزے کی چیز,
حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی آواز، ایک ایسی سریلی سون اور ایسی آواز اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بہلائیں گے جس کو سن کر جنتی ایسا مست ہو جائے گا 70 سال تک بستر میں سوتا رہے گا. کبھی کبھار کسی کو گانے سننے کے بعد ایک وجد آ جاتا نہیں، ایک شوق آ جاتا ہے. گانے سے بھی ایک مزہ ملتا ہے، کانوں کا مزہ ہے، وہ کانوں کا مزہ ہے. اسی لیے ہمارے موبائل میں دیکھو گانے، ہمارے دکان میں دیکھو گانے، ہمارے کار میں دیکھو گانے، ہمارے مکان میں دیکھو گانے. اب گانے کو بولتے 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 ارے ہمیں گانے رکھیں گے تو یہ علماء کرام یہ گانے کو حرام کہتے ہیں، تو وہی میوزک رہے گی، وہی سرنگ ہوگی، وہی تبلا ہوگا، وہی گٹار ہوگا، وہی پیپی ہوگی، لیکن الفاظ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ہوں گے. اور مسلمان نے بدل کر کیا کر دیا؟ قوالی کا نام دے دیا اور اس قوالی کو سننے لگا. اب سننے کے بعد مزہ آتا ہے. بہت سارے جھوٹے مسلمان ایسے ہیں، مزہ تو کیا آتا ہے کہ وجد بھی آنے لگتا ہے. ان کو آتا نہیں آتا. قوالی سن کر وجد آ جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں گے آپ اولیاء کرام کے عرس کا موقع آتا ہے تو وہاں تقریر کے ساتھ ساتھ نیچے ایک بہت بڑا ایڈورٹائز ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی کل شام عشاء کی نماز کے بعد محفل سما خوانی ہوگی. محفل سما خوانی، سما کسے کہتے ہیں مجھے وقت نہیں ہے، کبھی کسی موقع پہ عرض کروں گا. سما کسے کہتے ہیں، سما کس کے لیے جائز ہے، سما کس کے لیے سننا جائز ہے اور کون سما بیان کر سکتا ہے، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر عرض کروں گا. گانوں کی لذت کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں عرض کریں گے، جنت میں اہتمام فرمائیں گے. حوریں گاتی رہیں گی، غلمان گاتے رہیں گے، فرشتے گاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جنتیوں کے کانوں کی لذت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ داؤد میرے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا وہ سورہ جسے دنیا کے اندر سورۃ الرحمن کہا جاتا ہے، جس کو سننے کے بعد دنیا میں بھی مسلمان کو مزہ آتا تھا، یہ سورہ تم تلاوت کرو تاکہ پورے جنتی سنے. تو ایک سورہ جو سورہ رحمان صرف 2-3 صفحے کا سورہ ہے، کبھی ہم کو نہ سننے کا مزہ آیا، کبھی نہ سننے کا شوق آیا، کبھی نہ پڑھنے کا شوق آیا. پورے قرآن کا ایک خوبصورت سورہ ہے سورۃ الرحمن. اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ داؤد میرے پیغمبر کی کتاب کو تم پڑھو. حالانکہ حضرت داؤد پر زبور کو نازل فرمایا، حضرت موسیٰ پر تورات کو نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ پر انجیل کو نازل فرمایا. کسی کتاب کی تلاوت جنت میں نہیں ہوگی سوائے قرآن مجید کی. یہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے، آپ کے لیے بھی فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کو کہیں گے کہ داؤد پورے جنتیوں کو ذرا سورہ رحمان پڑھ کر سناؤ. حضرت داؤد علیہ السلام سورہ رحمان پڑھیں گے تو ایک سورہ اتنے آواز کے ساتھ، اتنی خراط کے ساتھ پڑھیں گے کہ ایک سورہ ختم کرنے کے لیے 70 سال ختم ہو جائیں گے. ایک سورہ ختم کرنے کے لیے 70 سال. ان کی کیا خراط ہوگی. پیغمبر کی آواز ہے، جنت کا مقام ہے اور قرآن کا سورہ ہے. ذرا سوچ کر دیکھو کہ کیا مزہ آئے گا ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ مولا ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرما، تاکہ یہ تمام لذتوں سے میں بھی آراستہ ہو جاؤں، میرے آباء و اجداد بھی آراستہ ہو جائے، پورے امت مسلمہ کے آباء و اجداد اور اولاد نسل فصل آراستہ ہو جائے. مقام جنت کا ہے، پڑھنے والے پیغمبر ہے، کتاب خدا کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. ذرا سوچ کے دیکھو کہ مزہ کیا آئے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے زبان اور گلے میں وہ سریلی آواز عطا فرمائیے جو دنیا کے اندر بھی اپنی کتاب کو پڑھتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے. وہی داؤد کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سورہ رحمان پڑھنے کا حکم دے گا. تو بہرحال پورے جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پوچھو کوئی چیز تمہارے لیے باقی ہے. پورے جنتی ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ مولا کائنات کوئی چیز باقی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں ایک چیز باقی رہ گئی، ایک چیز باقی رہ گئی. ڈائریکٹ بندے اللہ سے پوچھیں گے مولا وہ کیا چیز باقی ہے، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تیری حکومت تو ہمارے عقلوں پر بھی چلتی ہے، ذرا تو ہی بتا دے کہ وہ کیا چیز باقی ہے. اللہ فرمائیں گے کہ بتانا چاہتا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن تم کو یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اپنے علماء کے پاس جانا پڑے گا. ذرا یہاں نقطہ پیش کر کے آگے بڑھوں میں. آج اس عالم کو صرف نماز کے لیے یوز کرتے ہیں، عالم کو صرف جنازے کے لیے یوز کرتے ہیں، عالم کو صرف نکاح کے لیے یوز کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ عالم ہے جنت میں بھی ہر مسئلے میں یوز کیا جائے گا. ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی عالم کا مقام بتائیں گے کہ میں نہیں بتاؤں گا. جاؤ تم اپنے علماء سے پوچھ کے آؤ.
دنیا میں جس بندے کا تعلق جس عالم کے ساتھ ہوتا ہے وہ دوڑ کر فوراً وہ مولانا کے پاس چلا جائے گا. میں تقریر میں یہی کہتا ہوں, جب ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, فیملی لائر ہوتا ہے, فیملی انجینئر ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہمارا ایک فیملی مولوی بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ آ جائے, گھر کا, دکان کا, عزت کا, آبرو کا, داخلی امور کا, خارجی امور کا, حلال کا, حرام کا, فوراً جا کر پہلے مولانا سے مشورہ کریں گے. شادی سے پہلے کے مسائل, شادی کے وقت کے مسائل, شادی کے بعد کے مسائل, اپنا ایک عالم کو دوست بنا کر رکھو اور فیملی عالم بنا لو. اپنا ایک اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے ایک عالم بنا لو. اس سے بہتر طریقہ میں بتاتا ہوں, دوسروں کو اپنا فیملی عالم بنانے کے بجائے اپنے ہی خاندان کے اندر ایک عالم کو بنا کر پیدا کر دو. میں شیواجی نگر کا مثال کے طور پر, آپ مجھے اپنا فیملی مولوی بنانا چاہتے ہیں, یہ آپ کی قسمت ہے. اس سے بہتر قسمت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عالم بنا لو. باہر رسوخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چاول کا دکان باہر ہے جہاں جا کر خریدتے ہیں, ایک چاول کا دکان خود تمہارے پاس ہے. اپنے پاس چاول کا دکان رکھ کر باہر خریدنے والا بے وقوف کہلائے گا. اسی طریقے سے اپنے پاس اگر مولوی ہے تو باہر کے مولوی سے رشتہ جوڑنے والا بھی بے وقوف ہوتا ہے. اپنے ہی خاندان کے اندر ایک عالم کو پیدا کرو, ایک حافظ کو بناؤ, ایک امام بناؤ, تاکہ باپ بیٹے سے مشورہ کرے, بیٹا باپ سے مشورہ کرے. گھر کے اندر کوئی پراپرٹی کی تقسیم کا مسئلہ آ جائے تو مسئلہ حل کرے. اپنے ہی خاندان کے اندر ایک عالم بنائیں گے انشاءاللہ. ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے. ایک لائر کو دیکھتے ہیں, خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی لائر بنے. ایک انجینئر کو دیکھتے ہیں, خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی انجینئر بنے. کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بچہ بھی امام, عالم, مؤذن, قاری, حافظ, محدث, مفسر بنے. خواہش پیدا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ خواہشوں کی تکمیل فرمائیں گے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, جاؤ جا کر اپنے اپنے عالم سے پوچھو. تو سب کے سب اپنے اپنے عالم کے پاس حلقہ بنائیں گے, پوچھیں گے, عرض کریں گے کہ مولانا اللہ آج پوچھا کہ کوئی چیز باقی ہے, ہم نے کہہ دیا کہ کوئی چیز باقی نہیں ہے. تو اللہ فرمانے لگا کہ نہیں, ایک چیز جنت میں ابھی تم کو ملی نہیں ہے, وہ ملنی باقی ہے. تو ہم نے پوچھا کہ اللہ وہ دے دے جو ملنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا, وہ کیا چیز ہے پہلے معلوم کر کے آؤ, بعد میں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے مولویوں سے جا کر پوچھو. تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں, جنت میں حور مل گئی, غلمان مل گئے, فرشتے مل گئے, شراب مل گئی, شربت مل گئے, دودھ مل گیا, شہد کی نہریں مل گئی, حسین جمیل عمارتیں مل گئی, سونے اور چاندی کے زرو زیورات مل گئے, سب کچھ مل گئے, کوئی چیز باقی نظر نہیں آتی. کیا چیز باقی ہے ذرا یہ تو بتا دو مولانا. تب جا کر مولانا کہیں گے کہ جناب اعلیٰ کیا تم جنت میں آ کر کتنے سال ہو گئے؟ بندے کہیں گے کہ ہزاروں سال گزر گئے. تو ہزاروں سال میں تم نے سب کچھ جنت کا منظر دیکھا ہے, کیا خدا کا دیدار بھی دیکھا ہے؟ اس وقت بندے کہیں گے کہ نہیں آ کر ہزاروں سال گزر گئے لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا مشورہ یہ علماء دیں گے. تو فوراً بندے سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مولا تو سب کچھ دے دیا لیکن تیرا جلوہ اب تک نہیں دکھایا ہے, کب دکھائے گا تو اپنا جلوہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے. اس وقت بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے حقیقی نگاہوں سے, حقیقی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. مزہ آئے گا, پوری جنت بھول جائیں گے. کیا جنت الفردوس, کیا جنت النعیم, کیا جنت الماوا, کیا حور, کیا غلمان, سب کے سب بھول جائیں گے. اللہ کو دیکھنے پہ وہ مزہ آئے گا. تو اللہ کا دیدار سب سے بہترین اللہ کا تحفہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کے اندر یہ تمنا کی, دنیا کے اندر یہ تمنا کی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کہ موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, مجھے دیکھنے کی طاقت میں نے دنیا کے اندر کسی کی آنکھوں کے اندر نہیں دی ہے. اب ایک پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک پیار و محبت کی درخواست کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کہ موسیٰ پورا دیدار تو کر نہیں سکتے, البتہ میں تجلی دکھاؤں گا, میری ایک ہلکا سا جلوہ دکھاؤں گا, وہ ہر جگہ نہیں دکھے گا آپ کو.
एक काम करो कि कोहे तूर पहाड़ तूर पे आ जाओ, वहां आने के बाद पहले 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर नमाज के बाद उसी मुसल्ले में बैठकर दुआ करो, फिर मैं कहूंगा कि आसमान की तरफ देखो तो मेरी तजल्ली नजर आएगी, तुम देख लेना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का यह हुक्म पाकर खुश हो जाते हैं कि मैं खुदा को न सही खुदा की तजल्ली को तो देख लूंगा। सीधे कोहे तूर को जाते हैं, चढ़ना चाहते हैं चप्पल के साथ, चप्पल पहने हुए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि मूसा मेरा दीदार करने के लिए आ रहे हो, चप्पल पहनकर, चप्पल निकालो, यह मुकद्दस जगह है, यहां मेरा दीदार होगा, मेरी तजल्ली करने वाले हो तुम, यहां चप्पल निकालो। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां चप्पल नहीं पहना जाएगा, नमाज की हालत में चप्पल नहीं पहना जाएगा, नमाज की हालत में जूता नहीं पहना जाएगा, खाना खा रहे हैं चप्पल और जूते के साथ नहीं खाना चाहिए। उलमा फरमाते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला खाने की बरकत को छीन लेते हैं। दूसरा मसला यह है कि सुन्नत के खिलाफ काम कर रहा है, अल्लाह की लानत बरसती है। हमारी शादी महलों में देखो, हमारे कॉन्फ्रेंसों में देखो, जूते पहनकर चप्पल पहनकर खा रहे हैं, सूने में सुहागा खड़े होकर खा रहे हैं। तीसरी बात तो यह है कि भीख मांग कर खा रहे हैं, जिसे बफा सिस्टम कहा जाता है। नहीं करते। देखा देखी चुल्ला फूकी का किस्सा है हमारा। अंग्रेज जैसा करेगा वैसा हम करेंगे। पैदा हुआ मुसलमान के खून से और थूक चाटता है ईसाइयों का। खड़कर पेशाब करने का तरीका उनका, खड़कर पूजा करने का तरीका उनका, खड़कर खाने का तरीका उनका। मुझे माफ फरमाए बज़मीर लोगों कि खड़कर बीवी से मिलने का तरीका उनका। हमारा तरीका न खड़कर खाने का है, न सिर्फ खड़े होकर इबादत करने का है, न खड़े होकर खाने का है, न खड़े होकर कोई काम करने का है। जब बंदा खड़े खड़े थक जाता है तो अल्लाह फरमाता है कि रुकू करके जरा कमर के दर्द को सीधा कर ले। जब रुकू करके थक जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सजदा करके थोड़ी देर आराम कर ले। सजदा 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला कराता है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि थोड़ी देर बैठकर अपने घुटनों के दर्द को भी सीधा कर ले। दुनिया के अंदर किसी इबादत का यह तरीका नहीं मिलेगा। खड़े रहो तो खड़े रहो, बैठे रहे तो बैठे रहो, सजदा करो तो सजदा करो। मेरे पैगंबर के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको नमाज का तरीका वो अता फरमाया कि खड़कर भी इबादत करो, झुककर भी इबादत करो, माथा टेक कर भी इबादत करो, बैठकर भी इबादत करो, खड़े होकर भी खुदा का नाम लो, झुककर भी खुदा का नाम लो, सजदे में भी खुदा का नाम लो, बैठकर भी खुदा का नाम लो। तुम्हारी जैसी सहूलत होती है वैसी सहूलत। यहां तक कि मरीज के लिए फुकहा ने फरमाया, पैगंबर ने फरमाया कि आदमी खड़कर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठकर नमाज पढ़े, बैठकर नमाज नहीं पढ़ता है तो लेटकर नमाज पढ़े, यहां तक कि इशारों के साथ नमाज पढ़े। इतनी भी अगर काबिलियत नहीं है, वो बिल्कुल बेहोश हो गया है, नमाज को मौकूफ करना पड़ता है तो तब जाकर नमाज को मौकूफ करे, वरना किसी सूरत में नमाज की माफी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बताना है मैं चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में यह तरीका नहीं है कि खड़े होकर खाओ, खड़े होकर पियो। आप सुनेंगे तो ताज्जुब होंगे, करेंगे। रमजान के चांद का गलाटा होता है कि नहीं होता? चांद दिखा कि नहीं दिखा कि, चांद दिखा कि नहीं दिखा कि। मौलवी साहब का फोन मिनिस्टरों से ज्यादा बिजी हो जाता रमजान के एक दिन के वास्ते, है नहीं? चीफ मिनिस्टर का फोन भी उतना बिजी नहीं जितना के बिजी मौलाना का फोन होता। मौलाना चांद दिख गया क्या? चांद दिख गया क्या? नहीं दिखा तो कई को मौलाना दिखा नहीं, मेरा क्या बाप का मल चांद में, कई को मौलाना चांद नहीं दिखा, ये अलग सवाल। चलो अभी मगरिब के बाद चांद नहीं दिखा, दिल्ली के अंदर चांद दिख गया, खबर पहुंचते पहुंचते रात के 10 हो गए हैं, पूरे उलमा मिलकर फैसला सुनाते हैं दिल्ली के अंदर चांद दिख गया है, कल ईद करना है तो सबसे बड़ी रुकावट खस्सियों की आ जाती है। खस्साबों के नहीं, तुम्हें मगरिब को बोलना था, अब क्या तुम्हें आपको छुल को रखते हैं बकरे? वो अलग सवाल पैदा हो जाता है। तो बहरहाल चांद देखने का मसला आता है तो चांद की गवाही के बारे में आता है कि एक जमात चांद देखने की गवाही देना कि आज चांद दिख गया। गवाही देने वाले को सबसे पहले देखा जाएगा कि कितना सुन्नत का पाबंद है, कितना नमाजों का पाबंद है। ये देखते देखते हजरत फुकहा ने फरमाया गवाही देने वाले के बारे में अगर मालूम हो जाए कि ये खड़े होकर खाता है तो उसकी गवाही कबूल न करो।
गवाही देने वाले के बारे में अगर मालूम हो जाए कि खड़े होकर पीता है तो उसकी गवाही कबूल न करो। खड़े होकर खाना दूर की बात, खड़े होकर पीना दूर की बात, आज का मुसलमान खड़े होकर मूतता है। वाह अरे वाह मुसलमान, मैंने अपने आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा। इजाजत है क्या खाने के वक्त में भी खड़े होकर खाने का? घुटने में दर्द है, पीते हैं तो खड़े होकर पीते हैं, घुटने में दर्द है। पैगंबर ने फरमाया कि बैठ कर खाओ। कैसे खाना? दोनों पांव खड़ा करके खाओ। किसी सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने ईरान और इराक के, रूम और फारिस के बादशाहों को देखा, शाहाना दस्तरखान पर बैठकर हाथ से नहीं टीस्पून से खाते हैं। पैगंबर ने फरमाया वो मुतकब्बिर हैं, वो गुरूर है, वो मगरूर है। मैं अल्लाह का बंदा और गुलाम हूं और गुलामों की तरह खाता हूं। आज झक मार कर तस्लीम करना पड़ा डॉक्टरी को, पैगंबर की सुन्नत को। पैगंबर ने फरमाया कि खाओ तो कितनी उंगलियों से खाओ? 3 उंगलियों से खाओ। हमारा मुंह तो जरा बड़ा नहीं, बात करे तो भी बड़ा, खाए तो भी बड़ा। समझ में आई बात है? हमारा मुंह 3 उंगली से खाए तो बस आता नहीं, और उतना लेट खाए तो पीछे वाले छोड़ते भी नहीं। हमें खाने बैठते कि नहीं कि पीछे 4-5 आदमी की क्यों खड़े रहती, क्या कि वनडे मैच की टिकट लेने का से खड़े ही बोलकर है नहीं, 4-5 आदमी के पीछे क्यों? वो भी खाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई खाता है तो उसके खाने पर निगाह न डालो। क्या क्या सुन्नतें आपको मिलेगी पैगंबर की सीरत में, क्या क्या तरीका मिलेगा। कोई अगर खा रहा है तो उसके खाने पे निगाह न डालो, इसलिए कि आंखों की नजर जादू से भी ज्यादा तेज है। नजर लग जाती बोलकर बोलते नहीं बोलते क्या? बच्चों को गिरे तो जमीन लगी बोलते हैं, बड़ों को नजर लगी बोलते हैं। अब वो नजर को तोड़ को ऐसे क्या करते हैं, काला तागा बन लेते हैं। बच्चों को काला मसाला, पहले से इन्हें काला, उसमें काला तागा अलग। नजर का तोड़ का इलाज क्या? कोई इलाज नहीं नजर के तोड़ के लिए। सूरतुल कलम की आखिर की 2 आयतें या 3 आयतें पढ़ो, नजर का असर दूर हो जाएगा। बाज लोग क्या करते हैं, अच्छे झाड़ू के कट्टे उठा लो, जला देते हैं। वो छड़ पड़ आवाज आगे तो क्या जोर की लगी ना जी नजर, कैसा मालूम होता, इसमें आवाज भी बमड़ी होती आती कहते हैं। झाड़ू की काड़ी को भी नजर को ताल्लुक क्या, उल्टी हंडी को भी नजर को ताल्लुक क्या, लाल पीले पानी को भी नजर को क्या ताल्लुक है? अगर ताल्लुक होता तो हदीस में आता कि पैगंबर फरमाते कि अगर किसी को नजर लग जाती तो झाड़ू कट्टे से उतारो, लेकिन नहीं मिलेगा। किसी को नजर लग जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते लाल पीना पानी उतारो, नहीं उतारे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, नौशो शादी हो को आता। क्या क्या मालूम ना हजरत, तुम ना पूछेंगे पूछेंगे नहीं, क्या क्या मालूम ना हजरत, खिलाड़ी दिखते ना तुम्हें भी को समझ में क्या करना पड़ता है। एक मरीज का इलाज करना बोला तो डॉक्टर 5 साल तक डॉक्टरी पढ़ना पड़ता है। पढ़ना कि नहीं पढ़ना? हाँ, उन्हें दिल का ऑपरेशन करता, पेट का ऑपरेशन करता, गुर्दे का ऑपरेशन करता, हड्डियां का ऑपरेशन करता। कोई मरीज नहीं पूछता डॉक्टर साहब क्या क्या मालूम ना तुम ना, पूछेगा कब भी मौली समा तकरीर में कहती भी बोले तो क्या क्या मालूम ना तुम ना। इतना मालूम नहीं रहे तो कौम हमारे सर में बैठ को मसाला पीसेंगी। समझ में आई बात है? पढ़ना पड़ता है। पैगंबर ने वाहियात को, महुमात को, अगलात का भी सद्बाब फरमाया है। शादी हो को नौशो आता, मस्जिद में निकाह पढ़ा ले, वो हाथ में कट्टा बन डालते, बनते नहीं, कई को भी बनती हैं। क्या वजह है बनने की? सबसे पहला मसला तो बताऊं मैं आपको, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मारवड़ियों का तरीका है। ये हाथ में जो कट्टा बनते नहीं, कमरबंद का बांधना, हाथ में पट्टा बांधना, सर में वो तुर्रे वाली टोपी पहनना। हजरत अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान भी टोपी पहनता है। खाली हमें नहीं पहनते टोपी, शैतान भी टोपी हमें पहनते नहीं। जुम्मे में 1 मरतबा पहनते सो, बचत 5 दिन पिनाते सो। जुम्मे में 1 मरतबा में टोपी पहनते हैं, 7 दिन में 1 मरतबा टोपी पहनो, 6 दिन क्या करो, टोपी पिनो। शैतान भी टोपी पहनता है। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह हदीस से बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे गुलाम की टोपी और शैतान की टोपी में फर्क यह है कि मेरे गुलाम की टोपी में तुर्रा नहीं, शैतान की टोपी में तुर्रा होता है। तुर्रा बोला तो मालूम नहीं,
ये ऐसा एक ठंके के सका को रहता, इसे बोलते तुर्रा, इसे भी तुर्रा बोलते, हाथ में पकड़ते ना फूल का, उसे भी तुर्रा बोलते। पैगंबर ने फरमाया कि मेरे गुलाम की टोपी और शैतान की टोपी में फर्क यह है कि तुर्रा होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुर्रे वाली टोपी न पहना करो, क्योंकि ये शैतान की टोपी होती है। बहरहाल आजकल तो अल्लाह का फजल, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इतना तो नौजवानों के अंदर जज्बा आया है, शौक आया है कि कम से कम मस्जिद में तो निकाह करती हैं, और निकाह के वक्त झुब्बा इजार तो पहनते हैं, टोपी तो पहनते हैं, बहुत सारे जगह वो हाथ का पट्टा भी होता है। ये सब निकाह हो को मस्जिद से निकल को सीधा शादी महल को जोरू के पास जाता कि नहीं कि भाना को लाल पानी से नजर उतारते, ये दाढ़ी मुंडा को जाको नजर लगती, बेनमाजी 11:30 बजे निकाह, 12:30 तक मुसाफा मुआनका सब करने को कई इतनी मर्तबा ऐसा इत्तेफाक हो गया, मस्जिद से नौशा बाहर निकल रहा है, मुअज्जिन साहब नौशों को मस्जिद में बुला रहे हैं कि हय्या अलस सलाह, कान में पड़े बगैर सुनकर चला जाता है, उसे नजर लगती। नजर हम ना लगना सो, दाढ़ी वालों को लगना सो, क्या फरिश्ते के सका ही ना, क्या खूबसूरत ही ना। असल में खूबसूरत कौन, बोलो ना जी, मैं ही बोल कर रहे हैं, तुम्हें हजरत बोलो ना। उलमा खूबसूरत, जिनके चेहरों में दाढ़ियां है खूबसूरत, जिनके जिस्मों पे झुब्बा है खूबसूरत, जिनकी आंखों में सुरमा है, नजर उसे लगती है जो पहले ही से बस सूरत है। क्या उसे कभी नजर लगेगी? नहीं लगेगी। तो मेरे हाल बहुत कई बात चले गई। अर्ज कर रहा था कि पैगंबर ने फरमाया कोई आदमी खाना खा रहा है तो उसके खाने पे निगाह न डालो, इसलिए कि आंखों की नजर जादू के अजर से भी ज्यादा तेज है, और उस नजर के तोड़ का इलाज ये मुक़द्दस कलाम है। क्या क्या इलाज मिलेगा आपको इस कुरान के अंदर? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान को सिर्फ तावीज़ की शक्ल में पैदा नहीं किया, कुरान में सिर्फ रोजे और नमाज के मसले नाज़िल नहीं फरमाए, कुरान में तो हम तुम्हारे बीमारियों का इलाज भी अता फरमाया है। मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, इस कुरान के अंदर तुम्हारे लिए शिफा भी है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमिन के लिए रहमत भी है। लेकिन जो कुरान को नहीं मानता ऐसे जालिम के लिए ये कुरान खसारे का सबब बनेगा, नुकसान का सबब बनेगा, जहन्नम का सबब बनेगा। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला 3 चीजों को क़यामत में इंसान की शक्ल देंगे। एक रमजान मुबारक को इंसान की शक्ल देंगे, एक कुरान मजीद को रमजान की शक्ल देंगे, और एक रिश्तेदारी को इंसान की शक्ल देंगे। ये तीनों मिलकर जिसकी सिफारिश करे वो जन्नत को चला जाएगा, ये तीनों मिलकर जिसके खिलाफ बयान दे वो जहन्नम को चला जाएगा। हमारे कुरान में क्या क्या मिलेगा? पैगंबर ने फरमाया अगर किसी को नजर लग जाए तो यकीनन अल्लाह के रसूल का फरमान 100% सही है कि जादू के असर से भी ज्यादा तेज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूरतुल खलम 20 पर 90 पारे का दूसरा सूरा, इसके आखिर के 3 या 2 आयतें पढ़कर जिस पर नजर लगी है उस आदमी को फूंका जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नजर को तोड़ देते हैं, उसके हसद को तोड़ देते हैं। पैगंबर ने फरमाया कि नजर से बचा करो। एक हदीस में है कि नजर काले सांप के जहर से भी ज्यादा मुअस्सिर है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई खा रहा है तो उसके प्लेट में न देखो कि कैसे खा रहा है। तो बहरहाल बात ये अर्ज कर रहा था आपके सामने, पैगंबर ने फरमाया कि बैठ कर खाना खाओ, आजिज़ी के साथ खाना खाओ, 3 लुक़मे 3 उंगलियों से खाना खाओ। नहीं खा सकते 3 उंगलियों से, 5 उंगलियों से खाना खाओ। इतनी कोशिश करो कि खाने के दाने या रोटी के टुकड़े तुम्हारे उंगली पे लगे रहे, लेकिन तुम्हारे हथेली को साफ रखो, और खाना खाने के दरमियान में उंगली को चाटो, ऐसे पूरे तरीके से चाटा करो। कोई अच्छा समझे कोई बुरा समझे, कोई अच्छा समझे कोई फर्क नहीं, कोई बुरा समझे कोई फर्क नहीं है। ये तो सुन्नत मेरे आका की है, तुम बुरा समझोगे तो बुरे हो जाओगे, लेकिन हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। उंगली को चाटा करेंगे। अगर कोई लकवा नीचे गिर जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे उठाकर पाक साफ करके उसे खा लो। रोटी का टुकड़ा गिर गया खा लो, चावल का दाना गिर गया खा लो, गोश्त का टुकड़ा गिर गया खा लो। हमें खाते खाते एक रोटी का टुकड़ा की डल्ली की गिर गया तो हमें उठाए तो बाजू वाला को नहीं मारता, क्या रे हल्का पना करता सो, इन्हें बड़ा वजन। हमें उठा कर खाए तो हल्के, इन्हें छोड़ कर खाया तो वजन। सुन्नत पे अमल करने वाला वजनी है, हल्का कभी होने वाला नहीं है। सुन्नत को छोड़ने वाला हल्का और निकम्मा होता है, सुन्नत पे अमल करने वाला इतना ताकतवर होता है कि उसके जनाजे को फरिश्ते उठाते हैं।
अभी मैंने तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पढ़ा और उस हदीस के एक रावी आते हैं हजरत सलमा इब्नुल अक्वा रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनका जनाजा उठा तो उस वक्त आसमान के 70,000 फरिश्ते जमीन पे तशरीफ लाए। कितने हजार फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शरीक हुए। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं जनाजे में शरीक रहने वाले के लिए सुन्नत है कि 1-2 कदम तो खांदा देना चाहिए। जब इंसान खांदा देकर अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है तो क्या फरिश्तों को ख्वाहिश नहीं होगी? 70,000 फरिश्ते जमीन में आए और हजरत सलमा इब्नुल अक्वा के जनाजे को न उठाए हो नहीं सकता। हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप ये अंगूठों के पल क्यों चल रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा आशिक ऐसा है कि इसके जनाजे में आसमान के 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाए हैं। सहाबा पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये कौन सा अमल करता था कि जिसके जनाजे पे आसमान के फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं? पैगंबर ने फरमाया कि मेरे सुन्नतों को मोहब्बत की निगाह से देखता था, मेरी सुन्नतों को मोहब्बत की निगाह से देखता था। जो सुन्नत पे अमल करेगा वो वजनी होता है, जिसका जनाजा किसी इंसान को उठाने की ताकत नहीं। इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला आसमान के मलाइका से फरमाएंगे। हमें उठाकर खाए तो हल्के, सुनोगे तो ताज्जुब हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निकाह करो तो मेहर अदा करो, निकाह करो तो मेहर अदा करो। मेहर किसे बोलते हैं? जोड़े को नहीं। हमें भी मेहर अदा करते हैं, लेकिन लड़की अदा करती, लड़का अदा नहीं करता। करता लड़का अदा नहीं करता, लेकिन लड़की क्या करती है? वही मेहर को जोड़े का नाम देकर अदा करती है। कैश एंड कैरी, वो ड्यू भी नहीं। को तो किसके भी नौजवान की शादी के जोड़े का पैसा ड्यू है क्या? हाथ उठाओ। नहीं, सब भी ले को ही, कैश एंड कैरी ले को ही, उसके नहीं। सब इस बात में अभी निकाह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया नहीं कहा है, कोई नहीं आया है। क्या भाई जारी सोका की आज जोड़े के पैसे लेने का? अब तक क्या नंगा था? हाँ, कपड़े तेरी अम्मा तुझे नहीं पिलाई, तेरा बाप तुझे नहीं पिलाया कि आज जोड़े का पैसा ये गैर मर्द के पास से ले रहा है, ये गैर औरत के पास से ले रहा है जिसका अभी तक निकाह नहीं हुआ है। अगर लिए हैं तो जब वापस करना वाजिब है। आज वापस नहीं करोगे तो कल कयामत में तो जरूर आपको देना पड़ेगा। तो मेरे हाल मेहर निकाह करोगे तो मेहर का देना वाजिब है। समझ में आई बात है? दुनिया में लड़की से निकाह करते हैं तो मेहर देते हैं। कितना देते हैं? जितनी हमारी ताकत है। 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, 11,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, जैसी तुम्हारी ताकत है। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को ताकीद फरमाई कि याद रखो कभी किसी लड़के पर ज्यादा पैसों का मेहर न बनो। हुजूर लड़कियों को ताकीद कर रहे हैं कि लड़कों पर जुल्म ना करो। ये लड़के खबीस ऐसे हैं कि लड़कियों पर जुल्म कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी हमारे घर में एक अंगूठी लेने के वास्ते सुनार के दुकान को गया सोना खरीदने के लिए। 2 बुढ़िया आपस में लड़ लो। कहीं शिवाजी नगर का किस्सा, 2 दिन भी नहीं, बुढ़िया लड़ते सो और नौजवान लड़ने के वास्ते छोड़ते सो। समझ में आई बात? 2 बुढ़िया लड़ ले कहीं। मैं भी कुछ खरीदना था, घर के बच्चियों के वास्ते खरीद रहा था। तो बोले तो पूरा जेवर, इतना कट्टा जेवर है, सेठ के पास लाकर रखी है एक बुढ़ी। मैं खरीदना छोड़कर देखने के लिए खड़ा हो गया। वाह रे, गैर मुस्लिमों के सामने मुसलमान अपनी इज्जत को बेच रहे हैं। बता रहा हूं आज का हाल मैं आपके सामने। इतना सुन्ना लाकर बता रहे हैं। एक बूढ़ी और एक बूढ़ी, दोनों बुर्का ओढ़ कर हैं। एक बूढ़ी सेठ साहब से कह रही है कि सेठ साहब जरा ये तोलो कितना है? तो सेठ साहब बोल रहे हैं कि मां मैं तो तुमने बिल दिया ना, मेरे दुकान में लिए सो ये जितना बिल में है उतना बराबर है। तो सेठ साहब को बूढ़ी बोलती मंजे दिखाओ तब भी मंजे भरोसा। क्या करतो भऊ का माल तोलने के वास्ते सासा कर है सो। वाह, ऐसे औरतों पर, ऐसे माहौल पर, ऐसे मिजाज पर, ऐसे गलत रस्म रिवाज पर हुकूमत करने वाले एक सख्त और इंसाफ पसंद हाकिम, काउंसलर, एमएलए को मैं चाहता हूं। आज के हमारे खुतबे में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ज़मीर अहमद साहब भी आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास इख्तियार है, ऐसे बदमाश नौजवानों को जेल तक पहुंचाना आपका फर्ज है। ऐसे बदमाश औरतों को सजा दिलवाना ये आपका इस्लामी फरीजा है। यह काम आप करेंगे, हजारों मस्जिदों की तामीर से ज्यादा अफजल है। एक गरीब लड़की की शादी करना कमाल नहीं, रस्म रिवाज के खात्मे के लिए तहरीक को उठाना कमाल है। आप अपने तरफ से पुलिस को हाथ में लेकर उस नौशा को सुहाग रात में कमरे में भेजने के बजाय जेल खानों के संगलाख लकीरों के अंदर डाल दीजिए। जो जोड़ा लेकर शादी करता है
यकीनन मैं समझूंगा आज आप जमीर साहब नहीं बल्कि पुराने जमाने के मोहम्मद बिन कासिम हो गए, टीपू सुल्तान शहीद होंगे। बजाय इनको सुहागरात के कमरों में दाखिल करने के ऐसे रजील, ऐसे कमीने, ऐसे बदमाश जो गरीब लड़कियों पर सोना मांग कर लेते हैं, जोड़े के जहेज के नाम पर पैसा लेते हैं। एक नौजवान को भी अगर आप अपनी जिंदगी में जेल के हवाले करेंगे, अल्लाह पे भरोसा रखो, दुनिया अगर तुम्हारी दुश्मन हो गई तो कोई बिगाड़ नहीं सकती है। अल्लाह की दोस्ती मजबूत करो। मेरी जरूरत है, मैं पहले भी कह रहा था, मेरे हाथ में तो हुकूमत आने का सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम उलमाए किराम को मिंबर और मुसल्ले तक महदूद करके रख दिया है। आज सियासत के दायरे में मैदान, सियासत के दायरे में अगर कदम रखना है, बहुत सारे अच्छाइयों को छोड़कर कदम रखना पड़ता है। हमारे हाथ से नहीं होता। जिनके हाथों में इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला दिया है, तो इन तहरीक को आजमाओ, इन तहरीक को अपने हाथ में लो। बहुत सारे गरीब लड़कियां आज एक टीपू को तरस रही है, बहुत सारे घराने मोहम्मद बिन कासिम को तरस रहे हैं। यही हिंदुस्तान के अंदर 27 साल का एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर आया, हुकूमत करके यही हिंदुस्तान के समंदर पर जहाज पे कदम रखने लगा। उस जमाने में बादशाह भी ऐसा कुर्ता पहनते थे। औरतें, हिंदू औरतें आकर मोहम्मद बिन कासिम के दामन को पकड़ लिए कि मोहम्मद, हम औरतों को किसके हवाले करके जा रहे हो? जब तक तुम हिंदुस्तान में थे, हमारी इज्जत तो दूर की बात, हमारे ऊपर नजर करने वाला कोई नहीं था, हमारे ऊपर जुल्म करने वाला कोई नहीं था, हम पर हाथ उठाने वाला कोई नहीं था। जहां तुम शरीयत के दायरे पर मुसलमानों का फैसला करते थे, वही महाभारत और गीता के दायरे पर हमारा भी फैसला करते थे। तुम हमको अगर आज छोड़कर जा रहे हो तो किसके हवाले करके जा रहे हो? ये हर औरत की आज भी पुकार है, कारपोरेशन के दरो दीवार से लेकर पार्लियामेंट और राजधानी के दरो दीवार तक। आज भी कई गरीब तराने, कई गरीब बच्चियां तरस रही हैं एक अच्छे मुजाहिद को, एक अच्छे खिदमत गुजार को, ताकि वो उनका बाप बन जाए, उनका भाई बन जाए, उनका सरपरस्त बन जाए, उनका रहबर और रहनुमा बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को ऐसा फरमाए। तो मेरे हाल अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने, मेरे दोस्तों के निकाह करते हैं तो मेहर अदा करना पड़ता है। करना है कि नहीं करना है? वो भी कैशन कैरी। वो भी मैं आपको तिरमिजी की हदीस सुना दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो निकाह देने की नीयत किए बगैर मेहर देने की नीयत किए बगैर निकाह करता है, अपनी बीवी से मिलता है तो सवाब नहीं, जिना का गुनाह होगा। बीवी से मिले तो सवाब की, गुनाह की सवाब है। आका ने फरमाया अगर कोई मर्द अपनी बीवी के मुंह में रोटी का लुक़मा भी पहुंचाता है तो एक सदक़े का सवाब है। नहीं, हमें कब भी पहुंचाए। शादी से पहले की बात नहीं बोल रहा हूं, शादी के बाद की। शादी से पहले गड़बड़ आइस कहते गड़बड़ आइसक्रीम, समझ में आई बात? एक आइस में 2 पाइप, इधर से मैडम, इधर से मैम साहब, है नहीं? शादी से पहले की बात नहीं, शादी के बाद की बात है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी बीवी के मुंह में अगर लुक़मा भी पहुंचाओगे तो ये भी सदक़े का सवाब है। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या कमाल कर रहा है ये कि बीवी के मुंह में लुक़मा पहुंचाए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया गैर औरत के मुंह में लुक़मा पहुंचाए तो जैसे जिना होता है, बीवी के मुंह में लुक़मा पहुंचाए तो सवाब होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेहर की नीयत, मेहर देने की नीयत बगैर किए बगैर अगर कोई आदमी अपनी बीवी के जिस्म पे हाथ रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिना कर रहा है। और जिना के मुतालिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, जिना के करीब भी ना जाओ, इसलिए कि सबसे बुरा अमल है। तो दोस्तों, दुनिया में निकाह करते हैं तो बीवी का मेहर अदा करते हैं, आखिरत में अल्लाह ताला हूरों के साथ निकाह करेंगे और जन्नत में रुपया नहीं, डॉलर नहीं, करेंसी नहीं, रियाल नहीं, कुछ नहीं है। तो मेहर के बदले में क्या देना पड़ेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के हूरों का मेहर दुनिया में अदा करके आ जाओ। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जन्नत में हूरों का मेहर दुनिया में कैसे अदा करेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दस्तरखान में अगर तुम्हारा लुक़मा गिर गया तो उठाकर खा लो, ये जन्नत की हूर का मेहर अदा हो जाएगा। खाते हुए तुम्हारे दस्तरखान में लुक़मा गिर गया, रोटी गिर गई, टुकड़ा गिर गया, दाना गिर गया, तो उसे उठाकर झटक कर खा लो, ये तुम्हारा अमल मेहरों का, हूरों का मेहर अदा हो जाएगा। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। बहरहाल बात तो मैं कुछ और अर्ज करना चाहता था। खड़े होकर खाना भी जायज़ नहीं, खड़े होकर पीना भी जायज़ नहीं है, खड़े होकर कोई अमल करना जायज़ नहीं है। जब खड़े होकर करना जायज़ नहीं है तो चप्पल पहनकर कहाँ कर सकते हैं? चप्पल पहनकर कहाँ मस्जिद को आ सकते हैं? चप्पल पहनकर कहाँ नमाज पढ़ सकते हैं? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहा कि मूसा चप्पल निकालो, फ़ख़लअना अलैहि,
चप्पल निकाल के आओ, मेरा दीदार करना है, तमाशा नहीं, एग्जीबिशन नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन चप्पल निकालते हैं, कोहे तूर पर चढ़ते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर रोते और बिलबिलाते हुए, खुदा को देखने की तमन्ना करते हुए आंखों से आंसू गिराते हैं, तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। अल्लाह हजरत मूसा से कहते हैं कि मूसा अब उठाकर देखो, आसमान पर मेरी तजल्ली नजर आएगी। जैसे ही हजरत मूसा की निगाह आसमान पर पड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला की एक छोटी सी तजल्ली हजरत मूसा पर, और मूसा जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे उस पहाड़ पर पड़ती है। कुरान मजीद के 90 पारे पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जैसे ही हजरत मूसा पर अल्लाह की तजल्ली पड़ी, वक़र्र मूसा सैक़ा, मूसा बेहोश होकर गिर गए, पूरा पहाड़ जलकर खाक हो गया। एक तजल्ली, एक सेकंड के लिए जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर पड़ी, मूसा अल्लाह की तजल्ली को देखते हैं, बेहोश होकर गिर गए और पूरा पहाड़ जल गया। ये हजरत मूसा का किस्सा मैं पैगंबर की सीरत में बयान करना चाहता हूं। तो अब पैगंबर का देखो कि अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर को मेराज में बुलाते हैं, मूसा को कोहे तूर को बुलाते हैं और पैगंबर को मेराज में बुलाते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हजरत जिब्राइल के साथ काबतुल्लाह को गए, फिर वहां से बुराक में बैठकर सीधे बैतुल मक़दिस को गए, फिर वहां से आसमान की तरफ जाते हैं, 7 आसमान तय करते हैं। हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये मेरे पैगंबर की सिफत है, ये मेरे पैगंबर की शान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों का सफर करते हैं, तय करते हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबर से ये नहीं कहा कि पैगंबर आसमान में आए हो चप्पल निकालो, ये नहीं कहा अल्लाह तबारक व तआला। 7 आसमान तय करके सिदरतुल मुंतहा एक मकाम आता है जहां सिवाय पैगंबर के कोई आज तक नहीं गया। दोनों साहब मिलकर जाते हैं, हजरत जिब्राइल और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमान तय करके सिदरतुल मुंतहा के करीब जाते हैं। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ से आप अकेले जाएंगे, मैं साथ नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे एड्रेस भी नहीं मालूम, पता भी नहीं मालूम, कैसे स्ट्रेट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, पता नहीं है, मैं आगे कैसे जाऊं। जब तुम रहबर हो, तुम रास्ता दिखाने वाले हो, खुदा के दरवाजे तक तो आ जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा कि पैगंबर वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह ताला ने आपके मकाम को बुलंद कर दिया है। ये आखिरी हद है फरिश्तों की, और फरिश्तों में भी मेरी आखिरी हद है। यहाँ से एक बाल के बराबर भी मैं अपने कदम को ऊंचा करूंगा, अल्लाह ताला मुझे जलाकर जमीन पर फेंक देंगे। यहाँ से अगर आगे जाने की शान है, यहाँ से आगे जाने का मकाम है, यहाँ से आगे जाने का मर्तबा है, यहाँ से आगे जाने की हिम्मत और ताकत है, तो पैगंबर आपकी ताकत है। हजरत मुहद्दिसीन फरमाते उस सिदरतुल मुंतहा में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पल पहन कर जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि पैगंबर चप्पल निकाल के आओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बताना ये चाहते हैं कि पैगंबर तुम्हारे चप्पल भी मेरे आसमानों पर पड़ जाए तो मेरे आसमानों का मुकद्दर सवर जाएगा। तुम्हारे कदम तो दूर के बाद, तुम्हारे चप्पल जो तुम्हारे जिस्म से ताल्लुक रखने वाला एक चमड़ा है, इस चमड़े का ताल्लुक भी, ये चमड़ा भी अगर 7 आसमान पर पड़ जाए, सिदरतुल मुंतहा पर पड़ जाए, तो मेरे सिदरतुल मुंतहा की अजमत बढ़ जाएगी, मेरे आसमान की अजमत बढ़ जाएगी, मेरे कुर्सी की अजमत बढ़ जाएगी, मेरे लौह की अजमत बढ़ जाएगी, मेरे अर्श की अजमत बढ़ जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार बराहे रास्त देखते हैं, पूरी रात देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला। हदीस में आता है हिजाबात जो 70,000 हिजाबात थे, पूरे हिजाबात को तय करके अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अंदर दाखिल होते हैं। दोस्तों मेरे आका की शान देखो, अभी मैंने सीरत को शुरू नहीं किया, सिर्फ मकाम बताता जा रहा हूं आपको। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होना चाहते हैं, आपने सुना होगा और आप अमल भी करते हैं कि आने वाला सलाम करे, अंदर रहने वाला जवाब दे। मेरे आका की शान देखो, पैगंबर जाते हैं तो पैगंबर को सलाम करने का भी मौका नहीं देते, खुद खुदा सलाम करता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगंबर आओ आओ, आप पर सलामती हो, आप पर मेरी रहमत हो, आप पर मेरी बरकत हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जवाब देना है, सलाम करना सुन्नत है तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। मेरे आका सलाम का जवाब किसे देंगे? जिससे सलामती निकलती है उसे सलाम कहाँ देंगे? अरे मुसलमान, अब तो शादी में हुजूर को भूलता है, बच्चे की विलादत में हुजूर को भूलता है, घर के मैयत और तदफीन में हुजूर को भूलता है। मेरे आका तो अर्श पर पहुंचे तो अपनी उम्मत को नहीं भूले। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह अगर सिर्फ मेरे ऊपर सलामती हो गई तो क्या होगा, मेरी उम्मत कहाँ जाएगी?
वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है बल्कि मेरे चाहने वाले मेरे आशिकों के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला की सलामती हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूध भी पिलाते हैं, तोहफे तहाइफ भी देते हैं। 50 वक्त की नमाजों का तोहफा लेकर जमीन पर उतरते। इंशाअल्लाह कभी अर्ज करूंगा, वक्त तंग हो गया है। जैसे ही उतरे छठे आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मोहम्मद, मेरी उम्मत पर 3 वक्त की नमाज वाजिब थी, मेरी उम्मत अमल नहीं कर सकी, और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज है। मेरी उम्मत के मुकाबले में आपकी उम्मत कमजोर है, जरा कम करके आओ, कम करके आओ। आपने सुना है वाकया, जाते गए आते गए, जाते गए आते गए। जब भी हजरत मूसा का आमना सामना हुजूर के साथ हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों को हजरत मूसा घूर घूर कर देखने लगे, चेहरे को घूर घूर कर देखने लगे। हुजूर ने पूछा कि मूसा, क्या पहली मर्तबा देख रहे हो कि इतना घूर घूर कर देख रहे हो? अभी जाते हुए मुलाकात हुई है, ऐसा क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? दोस्तों, मेरे आका की शान देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखो। हजरत मूसा ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको घूर कर देखने का मकसद ये है कि एक मर्तबा मुझ पर तजल्ली पड़ी तो मैं बेहोश हो गया, कईयों मर्तबा तुम खुदा को बराहे रास्त देकर आ रहे हो, तुम पर बेहोशी तारी नहीं हो रही है। मैं तजल्ली देकर आज तक वो मजा नहीं भूला, आपके चेहरे पर खुदा के नूर को देखने का मजा हासिल कर रहा हूं। यही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर, हमने आपके मकाम को, आपके नाम को, आपकी रिसालत को, आपकी नबुव्वत को, आपकी पैगंबरी को, आपकी हर चीज को इतना ऊंचा कर दिया कि कोई उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता। बहरहाल मैं जो आयत की तिलावत की थी और जो हदीस के मैंने तिलावत की थी, अभी उसका तर्जुमा और मफहूम बाकी है। बकिया तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तमाम आलम इस्लाम को अमल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान है कि इंशाअल्लाह ताला बरोज़े पीर आने वाले 11th डी की रात में जलसे सीरतुन नबी मुनक़िद है, जिसमें मकामी उलमा के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला मैं भी वहाँ हाजिर रहूँगा और जलसे सीरतुन नबी के उन्वान पर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत पर और हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू होगी। तमाम हज़रात से शिरकत की वहाँ के नौजवानों ने गुजारिश की है। उसके बाद हज़्म मामूल जो हमारी मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ आप हज़रात के लिए खुशखबरी भी है कि आप जहाँ बैठे हैं उसके सामने जो जगह बाकी है, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी जगह यहाँ पर है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मजमा जो आता है मस्जिद का, नीचा फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरा फुल होकर बाहर भी लोग ये गर्मी के मौके पर बैठकर अल्लाह के रसूल की ज़िक्र को सुनते हैं और इबादत कर रहे हैं। यकीनन हमको तकलीफ़ होती है कि हम हवा में बैठे हुए हैं, हमारा भाई एक धूप में बैठा हुआ है। हक तो ये था, इंसाफ तो ये था कि हम कुछ न कर सके, हमारे भाई को छाँव तो दे सकते हैं। समझ में आई बात है, लेकिन ये अल्लाह का घर है, जो पहले आया आया, जो बाद में आया आया है। पहले का आने वाले को खीर मिलेगा, बाद में आने वाले को खुरचन मिलेगा। ये मसला आपने सुना होगा। सामने वाली जगह के बारे में भी हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों ने एयर चोटी का जोर लगा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खरीदने का वक्त बिल्कुल करीब आया है। आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले इस जगह की खरीदी के लिए आप तमाम मिलकर दुआ करें। दुआ ही असल चीज़ है, पैसा असल चीज़ नहीं है। समझ में आई बात है? पैसा क्या है? हाथ का मैल है। हज़रत इमाम यूसुफ फरमाते हैं, साबुन से हाथ धोओगे तो जैसे मैल जाता है, दिन के गुजरने से माल भी चला जाता है। समझ में? माल की ज़रूरत नहीं, आपके दुआओं की सख्त ज़रूरत है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये खुदा का घर है, वो खुदा के दुश्मन का घर है, एक काफिर का घर है। वहाँ मस्जिद के जिम्मेदार अल्लाह के सजदे कराने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, दुआ के साथ साथ आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि एक बहुत बड़ा सरफा लगा है। यकीनन मस्जिद को कोई चीज़ खरीदना पड़ता है तो गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमान भी रेट बढ़ा डालता है। नहीं, मस्जिद को देने का जब मसला आता है, ज़मीन प्रॉपर्टी जायदाद, गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमान भी क्या करता, चंदे का पैसा रंगा रहे। 1300-400 स्क्वायर फीट की जगह को भी 2500-3000 बोलाते हैं। जब ये मुसलमान ही का ये हाल है तो भाई मेरे दोस्तों गैर मुस्लिम का क्या हाल होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप तमाम हजरात से गुजारिश है, पुरखुलूस गुजारिश, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो देते हैं, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। मैं खुद आप हजरात का मशकूर हूँ कि जब भी मैं ऐलान करता हूँ, मेरे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सब मिलकर इंतहाई दर्जे पर फराग दिली के साथ चंदा इनायत फरमाते हैं। पूरा बेंगलुरु आज भी मुताज्जिब है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा चंदा अल्लाह तबारक व तआला इस इलाके से करा रहा है। यही चंदा
ہماری اس مسجد کو آسمان تک پہنچائے گا۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا ایک پیسہ بھی اللہ کے گھر کے لیے لگ جائے، زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک پیسے کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ یا اس کے بعد کی جمعہ میں پوری تحقیق کر کے 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کیا ہوگی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔